हाय फ्रेंड्स, सेल्फ चैनल में तमाરું स्वागत है। आज આપણે જોઈશું આરઆરબી સ્ટાફના સ્પેશિયલ એમસીક્યુ સિરીઝ 2 એની અંદર આપણે સાયન્સ અને જે અકોર્ડિંગ ટુ સિલેબસ પ્રમાણે જઈશું। ક્વેશ્ચન નંબર 1, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ અ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી, કે નીચેનામાંથી કોના અંદર વેક્ટર ક્વોન્ટિટી હોતી નથી? એ તો વેક્ટર ક્વોન્ટિટી છે નહીં। એ સ્પીડ, વેલોસિટી, ટોર્કી કે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ? તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે સ્પીડ। બરાબર। હવે આની અંદર જો રેખીય રાશિ અથવા વેક્ટર ક્વોન્ટિટીની અંદર કેવું હોય कि एम मैग्निट्यूड और डायरेक्शन्स बंने होवुं जोईए। बराबर। डायरेक्शन और मैग्निट्यूड एटले के परिमाण और दिशा बंने होवुं जोईए। तो स्पीड में केवुं छे, स्पीड है एक स्केलर क्वोंटिटी है। केवुं छे याद रखो, आ लखी नाखजो, एक स्केलर क्वोंटिटी है। स्पीडनी अंदर कोई जातनुं डायरेक्शन्स होतुं नहीं, परंतु मैग्निट्यूड आनी अंदर जोवा मळे छे। ज्यारे वेलोसिटी, टॉर्की और डिस्प्लेसमेंटनी अंदर मैग्निट्यूड और डायरेक्शन्स बंने जोवा मळे छे। वेक्टर क्वोंटिटी में स्पीड आवशे नहीं। गुजराती में मैं लखेलुं ज छे। क्वेश्चन 2, हाइड्रोलिक मशीन्स वर्क अंडर द प्रिंसिपल। तो हाइड्रोलिक जो मशीन है ये क्या प्रिंसिपल पर काम करे छे? न्यूटन्स लॉ, जूल्स लॉ, पास्कल लॉ के पछी फ्लोटिंग लॉ? तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? तो ये पास्कल लॉ पर काम करे छे। हवे जो पास्कल लॉ आपणो जवाब आवशे। पास्कल लॉ शुं कहेवा मांगे छे तमने खबर होवी जोईए कि पास्कल लॉ एटले शुं होय कि जे बंध प्रवाही होय ने, बंध प्रवाही एटले कन्फाइन्ड फ्लूइड होय ने बंध प्रवाही, एनी अंदर एनी उपर आपणे शुं करीए छीए? प्रेशर एप्लाय करवामां आवे छे। अने ए प्रेशरनुं चेन्जीस सीधा थाय कि ज्यां फ्लूइड होय एनी बधी ज डायरेक्शन्सनी अंदर एनुं प्रेशर एप्लाय थतुं होय छे। एटले एना आ प्रिंसिपल हाइड्रोस्टेटिक पर वर्क करे छे। बराबर। एटले आनो जे फोर्स होय एक ज पॉइंट थी लई अने बीजा वधारे फोर्स एटले कि बीजा पॉइंट तरफ वधारे फोर्स तरफ गति करे छे। क्लियर? तो गुजराती में मैं लखेलू है, जोई लेजो, टेलिग्राम में मळी जशे पीडीएफ तमने। क्वेश्चन 3, इन यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑफ पीएच ऑफ 7 इज शोन इज, जे पीएच 7 होय तो आपणे शुं इंडिकेट करे छे? येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर के पछी पिंक कलर? तो आनी अंदर आपणो जवाब शुं आवशे कि पीएच 7 में कयो कलर आपणे इंडिकेट करशे? तो जवाब रहेशे ग्रीन कलर। बराबर। हवे जो आनी अंदर स्ट्रॉंग एसिड आपणे कोने कहीए? जो एसिड, न्यूट्रल और बेज आपणे कहता होय छे। बराबर। तो स्ट्रॉंग एसिड आपणे कोने कहीए? कि लेस देन 3 होय एने आपणे स्ट्रॉंग एसिड कहता होईए छे। जेनी अंदर याद राखजो, स्ट्रॉंग एसिडनी अंदर रेड कलर आवशे। कयो आवशे? रेड कलर आवशे। बराबर। अने वीक एसिड आपणे कोने कहीए? 3 થી 6 होय एने वीक एसिड कहीए। याद राखजो, आ वीक एसिडनी अंदर ऑरेंज और येलो कलर आवशे। कयो कलर आवशे? ऑरेंज और येलो कलर आपणे जोवा मळशे। बराबर। अने ग्रीन कलर न्यूट्रल्सनी अंदर जोवा मळशे। क्लियर? चलो। एट वॉट टाइम ऑफ द डे इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट अ मिनिमम? एवा कया दिवसना समये जे आपणी ह्यूमिडिटी भेज होय ए ओछामां ओછી જોવા મળશે? वेन द एयर टेम्परेचर इज लोएस्ट जस्ट बिफोर सनराइज, वेन द एयर टेम्परेचर इज हाईएस्ट अबाउट मिडनाइट। એટલે જે હ્યુમિડિટી ઓછામાં ઓછી ક્યારે જોવા મળશે? તો જ્યારે હવાનું ટેમ્પરેચર વધારે હશે ત્યારે ઓછામાં ઓછી જોવા મળશે। किलोवॉट अवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवॉट अवर शानो एकम है? तो एनी एनर्जी, पावर, फोर्स के पछी मोमेंटम? तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? जे किलोवॉट है एनर्जीनो यूनिट है। क्लियर? क्वेश्चन 6, इफ क्रीम इज रिमूव फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी, के जो मिल्क में क्रीम रिमूव करवामां आवे तो एनी डेंसिटी वच्चे के घटशे? शुं थशे? तो डेंसिटी घनता। बराबर। तो इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, मे इंक्रीज और डिक्रीज। बराबर। हवे जो क्रीमनी अंदर शुं होय? क्रीमनी अंदर फेट आवेली होय छे। बराबर। एटले शुं होय एनी अंदर के ज्यारे डेंसिटी होय छे ओછી होय छे। बराबर। मिल्कना कम्पोनंटनी अंदर तो ज्यारे पण आपणे क्रीम रिमूव करीए एटले जे स्कीम मिल्क होय, बराबर, स्कीम मिल्क एटले के जे फ्लूइड होय, लिक्विड होय ए बाकी रहे छे। बराबर। अने जे डेन्सर कम्पोनंट होय ए हायर कॉन्सन्ट्रेशन्स में बाकी रहता होय छे। बराबर। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? आनी अंदर आपणो जवाब आवशे इनक्रीज थशे। याद राखजो। बराबर। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल? आ याद रखो खास, नीचेनामांथी कई वस्तु अथवा कई प्रोडक्ट, कयो पदार्थ
નોન બાયોડિગ્રેડેબલ છે તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? પોલિથીન બેગ, ફૂડ વેસ્ટેજ, પેપર કે પછી ડેડ એનિમલ. તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે પોલિથીન બેગ. બરાબર, શું રહેશે? પોલિથીન બેગ. હવે જો આની અંદર નોન બાયોડિગ્રેડેબલ અને બાયોડિગ્રેડેબલ. હવે નોન બાયોની અંદર શું હોય કે નેચરલ પ્રોસેસ પ્રક્રિયા થાય નહીં, પરંતુ આની અંદર એન્વાયરમેન્ટ સંકળાયેલું હોય છે. જ્યારે બાયોડિગ્રેડેબલની અંદર શું હોય છે કે જે નેચરલી પ્રોસેસ થતી હોય છે. હવે આની અંદર પોલિથીન બેગ, પ્લાસ્ટિકની એ બધું શેમાં આવશે? નોન બાયોડિગ્રેડેબલની અંદર આવશે. ક્લિયર? જો ફૂડ વેસ્ટેજ હોય, ડેડ એનિમલ હોય, પેપર્સને એ બધું શું હોય એની અંદર નેચરલ પ્રોસેસ જોવા મળે, આપણે કહેવાય છે એ રીતનું. વોટ ઇઝ ધ એસઆઈ યુનિટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ? એમ્પિયર, જૂલ, હેનરી કે પછી ગેસીસ? તો જે ઇલેક્ટ્રિક કરંટનો એસઆઈ યુનિટ છે એમ્પિયર છે. ધ શેપ ઓફ અ રેન ડ્રોપ ઇઝ એ સ્પેરિકલ ડ્યુ ટુ, કે જે આપણો વરસાદ પડે છે એ સ્પેરિકલની અંદર પડે છે, એનું કારણ શું છે? વિસ્કોસિટી, સરફેસ ટેન્શન્સ કે પછી ઇલાસ્ટિસિટી કે પછી ગ્રેવિટી? તો આની અંદર શું જવાબ આવશે? આની અંદર જવાબ આવશે સરફેસ ટેન્શન. બરાબર, તો એની અંદર ધ નંબર ઓફ ઓસિલેશન એન્ડ વાઇબ્રેશન્સ પર સેકન્ડ ઇઝ કોલ્ડ ઓફ ધ ખાલી જગ્યા ઓસિલેશન્સ. વેવલેન્થ, એમ્પ્લિટ્યૂડ, ફ્રીક્વન્સી કે સ્ટીલનેસ? આ બી એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે આગળ. તો આને આપણે શું કહીશું કે જે ઓસિલેશન્સ અને વાઇબ્રેશન જોવા મળે પર સેકન્ડ એને આપણે શું કહીએ છીએ? તો ફ્રીક્વન્સી કહીએ છીએ. સી આપણો જવાબ રહેશે. વિચ ઇઝ ધ કેપિટલ ઓફ સાઉદી અરેબિયા? સાઉદી અરેબિયાની કેપિટલ કઈ છે? રિયાદ, મન્મા, દોહા કે પછી મસ્કત? તો જુઓ, સાઉદી અરેબિયાની છે રિયાદ. આપણો જવાબ રહેશે જે મન્મા છે એ બહેરીનની છે. કોની છે? બહેરીનની. દોહા છે એ કોની છે? કતરની છે. કોની છે? કતરની. અને મસ્કત છે એ ઓમાનની છે. કોની છે? ઓમાનની. બરાબર. નેશનલ પાર્ક કઈ જગ્યાએ આવેલો છે? ઓડિશા, ગુજરાત, રાજસ્થાન કે પછી આસામ? તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે આસામની અંદર આવેલો છે. બરાબર. હવે જો મેં બધા જ લખેલા છે કઈ કઈ જગ્યાએ નેશનલ પાર્ક આવેલા છે એ પીડીએફ તમને મળી જશે, જોઈ લેજો. બરાબર, બધા જ જે આપણા આખા ઇન્ડિયામાં આવેલા છે. આઈએમપી છે, આમાંથી 1-2 ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે. કોલાટમ ઇઝ અ ફોક ડાન્સ ઓફ વિચ સ્ટેટ? એ કોલાટમ કયા રાજ્યનું લોકનૃત્ય છે? આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક, ગુજરાત કે મહારાષ્ટ્ર? જો કોલાટમની અંદર 2 વસ્તુમાં આવશે. જવાબ રહેશે આંધ્રપ્રદેશ અને તમિલનાડુમાં પણ આ થાય છે. બરાબર, તો આપણો જવાબ અત્યારે રહેશે આંધ્રપ્રદેશ અને તમિલનાડુ પણ યાદ રાખજો. તો આની અંદર જેટલી બી નૃત્ય શૈલી છે આપણા દેશની અંદર એ બધી જ મેં લખી છે. બરાબર, એકવાર વાંચી લેજો, ટેલિગ્રામમાં આવી જશે પીડીએફ આખી. વિચ આર્ટિકલ ઇઝ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન સ્ટેટ અબાઉટ ફાઇનાન્શિયલ ઇમરજન્સી? બરાબર, આર્થિક કટોકટી આપણા બંધારણમાં કયું આર્ટિકલ દર્શાવે છે? આર્ટિકલ 360, આર્ટિકલ 362, આર્ટિકલ 356 અને આર્ટિકલ 352. હવે જો આની અંદર જે કટોકટીની વાત છે ને એ 2 જ બંધારણમાં છે, એક ભારત અને બીજું છે જર્મનીમાં. બરાબર, પણ આ કટોકટી દાખલ કરવા માટે બહુમતી, સ્પષ્ટ બહુમતી જોઈએ. બરાબર, આ બંને દેશોની અંદર છે. તો જો ફાઇનાન્શિયલ એટલે આર્થિક કટોકટી માટે આપણો જવાબ રહેશે 360. અને જે 352 છે ને 352 આપણે નેશનલ કટોકટી, રાષ્ટ્રીય કટોકટી માટે, એટલે કે રાષ્ટ્રીય દેશની કટોકટી માટે 352 આવશે. યાદ રાખજો ખાસ. અને જે 360 તો આપણે વાત કરી, અને 356 છે ને એ સ્ટેટની, રાજ્યની કટોકટી માટે 356 આવશે. બરાબર. હવે જો આર્થિક આ કટોકટી લાગે તો એક જ અનુચ્છેદ, જે 21 અનુચ્છેદ છે એની અંદર કોઈપણ જાતનો ચેન્જીસ કરી શકતા નથી. યાદ રાખજો, અનુચ્છેદ આર્ટિકલ 21માં કોઈપણ જાતનો ફેરફાર થતો નથી કે જે લાઈફ જીવન જીવવાની સ્વતંત્ર સાથે સંકળાયેલ છે. ક્લિયર? 20 અને 21 બંને હોય છે. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ એલિમેન્ટ્સ ઇઝ અ પોલીએટોમિક મોલિક્યુલ્સ? નીચેનામાંથી પોલીએટોમિક મોલિક્યુલ્સ કયો છે? ક્લોરિન, નાઇટ્રોજન્સ, આર્ગોન કે સલ્ફર? તો જવાબ આવશે સલ્ફર. બરાબર. પોલીએટોમિક એટલે 2 કરતાં વધારે મોલિક્યુલ્સ ભેગા થાય એને આપણે શું કહીએ છીએ? પોલીએટોમિક મોલિક્યુલ્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આપણા નર્સિંગના ક્વેશ્ચન્સ તરફ જઈએ. પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શન કે પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શનનો એમ શું છે કે એક્શન્સ ટેકન ટુ હાફ ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ ડિઝીઝ, ઓલ મેઝર ટુ લિમિટ ડિસેબિલિટી, એક્શન્સ ટેકન પ્રાયર ટુ ઓનસેટ ઓફ ડિઝીઝ. તમે તમારી રીતે માર્ક્સ કાઉન્ટ કરતા રહેજો. બરાબર, બહુ મોટો ફાયદો થશે. કન્ડક્ટિંગ સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ એન્ડ કેસ ફાઇન્ડિંગ પ્રોગ્રામ્સ.
હવે જો આની અંદર પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શન્સની અંદર આપણે શું આવે, જો લેવલ ઓફ પ્રિવેન્શન્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, બરાબર. હવે એની અંદર 4 પ્રકાર પડે. પ્રીમોડિયલ એટલે યાદ રાખવાનું કે ભાઈ રિસ્ક ફેક્ટર સંકળાયેલું હોય છે. પ્રાઇમરીની અંદર ડિઝીઝ પહેલાં આપણે એક્શન લઈએ એટલે આપણે જવાબ હશે એક્શન ટેકર પ્રાયર ટુ ઓનસેટ. સેકન્ડરીની અંદર યાદ રાખવાનું અર્લી ડાયગ્નોસિસ એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ. શું યાદ રાખશો? અર્લી ડાયગ્નોસિસ એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ. ટર્સરીની અંદર યાદ રાખવાનું રિહેબિલિટેશન્સ. આટલું યાદ રાખશો એટલે તમારું ક્લિયર થઈ જાય, બરાબર. અને ખાસ કરીને જે પ્રાઇમરીમાં પૂછે છે હેલ્થ પ્રમોશન્સવાળું, એમાં હેલ્થ પ્રમોશન અને વેક્સિનેશન્સ આવશે પ્રાઇમરીની અંદર, બરાબર. ધ કમ્પોનન્ટ ઓફ ઓરલ રિહાઇડ્રેશન સોલ્ટ એટ ધ ફોલોઈંગ એક્સેપ્ટ, બરાબર. તો ઓરલ રિહાઇડ્રેશન્સમાં નીચેનામાંથી કયું જોવા મળતું નથી? તો સોડિયમ ક્લોરાઇડ, કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ, ટ્રાયસોડિયમ સાઇટ્રેટ કે પછી પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? જવાબ આવશે કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ, બરાબર. ORS તો તમને ખબર જ છે કે ભાઈ 24 કલાકમાં આપણે પૂરું કરી દેવાનું હોય છે, પણ આની અંદર જો સોડિયમ ક્લોરાઇડ કેટલું હોય છે? 2.6 ગ્રામ લખી નાખજો, લખેલું આવડતું બેસ્ટ. જો પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ હોય છે એ 1.5 ગ્રામ હોય છે. સોડિયમ સાઇટ્રેટ જે હોય છે એ કેટલું હોય છે? 2.9 ગ્રામ હોય છે. અને ગ્લુકોઝ હોય છે 13.5 ગ્રામ જોવા મળે છે. હવે જો ORSની વાત છે ને તો પછી ડિહાઇડ્રેશનના ટોપિક પર થોડું જતા રહીએ. તો ડિહાઇડ્રેશન્સના પ્રકાર પૂછે છે, તો ઘણીવાર એક્ઝામમાં આવે છે. તો ડિહાઇડ્રેશનમાં પ્રકાર છે નો, કોઈને આ ખબર નહીં હોય કદાચ, નો ડિહાઇડ્રેશન ખબર બી હોય જે વાંચતા હોય રેગ્યુલર એમને, સમ ડિહાઇડ્રેશન્સ અને સિવિયર ડિહાઇડ્રેશન્સ. યાદ રાખજો, નો હાઇડ્રેશન્સ, સમ અને સિવિયર. ક્લિયર? એટલે એક્ઝામમાં પૂછે નીચેનામાંથી કયો પ્રકાર નથી, તો આ રીતનું તમને પૂછે. ડિહાઇડ્રેશનમાં સનકન આઈ જોવા મળે. શું જોવાનું છે આપણે? સનકન આઈ. ક્લિયર? ચલો આગળ. જે પ્રશ્ન તમને ખબર ન હોય સાઈડમાં લખી નાખજો. હું આ રીતે બધું કવર કરાવતો જ જવાનો છું. ફ્રુસેમાઇડ ઇઝ એડમિનિસ્ટ્રેડ ફોર, ફ્રુસેમાઇડ આપણે શેના માટે એડમિનિસ્ટ્રેડ કરીએ છીએ? તો ફ્રુસેમાઇડ આપણે કરીએ છીએ ડાયરેક્ટિક એક્શન, વાઝોડાયલેટરી એક્શન, એન્ટી પ્લેટલેટ એક્શન્સ કે પછી કાર્ડિયાક ગ્લાયકોસાઇડ એક્શન્સ. ફ્રુસેમાઇડ માટે આપણે કોના માટે આપીએ છીએ? તો એ ડાયરેટિક એક્શન. જો ફ્રુસેમાઇડ શું છે? એક લૂપ ડાયરેટિક ગ્રુપનું છે. આ શું કરે છે કે આપણું જે યુરિન આઉટપુટ છે, યુરિન આઉટપુટનો વોલ્યુમ વધારવા માટેનું કામ કરે છે. એટલે આપણા બોડીની અંદર જે વધારાનું ફ્લુઇડ હોય એ બહાર નીકળી જાય છે, બરાબર. અને ખાસ કરીને આપણે એડીમાં હોય, ફ્લુઇડ રિટેન્શન્સ હોય, બ્લડ પ્રેશરને લો કરવા માટે આપણે આ ઇન્જેક્શન્સ આપતા હોઈએ છીએ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ લોંગ ટર્મ કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ હાઇપરટેન્શન્સ? કે હાઇપરટેન્શન્સનો લોંગ ટર્મ કોમ્પ્લિકેશન્સ કયા છે? રિનલ ઇન્સફિશિયન્સી એન્ડ ફેલિયર, વાલ્વ્યુલર હાર્ટ ડિઝીઝ, એન્ડોકાર્ડિયાઇટિસ કે પછી પેપ્ટિક અલ્સર. તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે રિનલ ઇન્સફિશિયન્સી એન્ડ ફેલિયર. હવે જો લોંગ ટર્મ બીજા કયા હોઈ શકે? તો એની અંદર આપણો જુઓ, એક તો હાર્ટ એટેક થઈ શકે, સ્ટ્રોક થઈ શકે, એન્યુરિઝમ થઈ શકે, હાર્ટ ફેલિયર, કિડની પ્રોબ્લેમ્સ, આઈ પ્રોબ્લેમ્સ, મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમ્સ ને બધું થઈ શકે છે. ક્લિયર? ધ પર્પઝ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેટિંગ સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેસ ટુ પેશન્ટ્સ એક્સપિરિયન્સિંગ ઇઝ ટુ, પેશન્ટનું જે એમઆઈ છે, અહીંયા એમઆઈ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શનનું પેશન્ટ છે એને આપણે સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેસ કેમ આપીએ છીએ? કીપ હિમ વેલ હાઇડ્રેટેડ, પ્રિવેન્શન ઇન્ફેક્શન્સ, પ્રિવેન્ટ રિનલ ફેલિયર કે પછી ડિઝોલ્વ ક્લોટ મે હેવ. એટલે જો સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેસ કેમ આપવામાં? એમાં શું થયું? એક ક્લોટ થઈ ગયા, બરાબર. તો ડિઝોલ્વ જે ક્લોટ થયા હોય એ ક્લોટને ડિઝોલ્વ કરવા માટે. હવે સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેસ કેવું છે? થ્રોમ્બોલાઇટિક. યાદ રાખજો, થ્રોમ્બોલાઇટિક મેડિકેશન છે. એ શું કરે કે જે આપણી અંદર પ્લાઝ્મિનોજન હોય એ પ્લાઝ્મિનોજનને એક્ટિવેટ કરે છે. એટલે આના આપણે જે ક્લોટ બને એ ક્લોટના બ્રેકડાઉન કરવા માટે યુઝ કરીએ છીએ. ખાસ કરીને એમઆઈમાં, હાર્ટ એટેકમાં, પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ્સની અંદર, આર્ટિરિયલ થ્રોમ્બો એમ્બોલિઝમ્સની અંદર આપણે આનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બરાબર. અને આના આપણે ઇન્જેક્શન થ્રુ આપીએ છીએ સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેસને. યાદ રાખજો, રૂલ બી પૂછે ભાઈ સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેસ કયા રૂટથી અપાય? તો ઇન્જેક્શન રૂટથી. આવી ધ ગોલ ઓફ નર્સિંગ કેર ઓફ પેશન્ટ વિથ એક્યુટ માયલોઇડ લ્યુકેમિયા ઇઝ ટુ પ્રિવેન્ટ, કે એક્યુટ માયલોઇડ લ્યુકેમિયા એટલે AML, બરાબર. AMLને પ્રિવેન્ટ કરવાનો ગોલ શું છે? આપણે કાર્ડિયાક એરિથમિયા, લીવર ફેલિયર, રિનલ ફેલિયર કે પછી હેમરેજ. હવે જો એક્યુટ માયલોઇડ લ્યુકેમિયા એ શું છે? એક બ્લડ અને બોન મેરોનું શું છે? એક પ્રકારનું કેન્સર છે કે જેની અંદર આપણા જે WBC સેલ્સ હોય એ વધારે જોવા મળે, પણ કેવા જોવા મળે? ઇમેચ્યોર જોવા મળે. કેવા જોવા મળે?
વધારે ઇમેચ્યોર વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સ જોવા મળતા હોય છે, બરાબર. અને આનું જે AMLનો પ્રોગ્રેસ બહુ ઝડપી જોવા મળે છે. અને જે માયલોઇડ સેલ હોય આમાં શું હોય, માયલોઇડ સેલ શું કરે, જે નોર્મલ વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સ બનતા હોય એના પ્રોડક્શન્સની અંદર શું કરે, ઇન્ટરફિયર કરતું હોય વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સમાં, રેડ બ્લડ સેલ્સમાં અને પ્લેટલેટની અંદર શું કરે છે, આ ઇન્ટરફિયર કરે છે. ક્લિયર? તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે ડી, હેમરેજ. શું રહેશે? ડી, હેમરેજ. ક્લિયર? પ્રાઇમરી રિસ્ક ફેક્ટર ફોર કેન્સર ઓફ લેરિંગ્સ. તો લેરિંગ્સનું કેન્સર થવા માટેનું રિસ્ક ફેક્ટર કયું છે? ક્રોનિક એલર્જી, ચ્યુઇંગ તંબાકુ, એક્સપોઝર ટુ એન્વાયરમેન્ટ કે પછી સ્મોકિંગ. તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે સ્મોકિંગ. શું રહેશે? સ્મોકિંગ. હવે જો કેન્સર ઓફ લેરિંગ્સની અંદર તમને પૂછે કે ખાસ શું જોવા મળે, તો હોર્સનેસ ઓફ વોઇસ. શું જોવા મળશે? હોર્સનેસ ઓફ વોઇસ જોવા મળશે. યાદ રાખજો, ક્લિયર કટ ક્વેશ્ચન. A patient with COPD should have oxygen administered by nasal cannula at the rate of. તો COPDવાળા પેશન્ટ્સની અંદર આપણે જે ઓક્સિજન આપતા હોય કેટલું આપવાનો છે? 1 to 2 લીટર આપતા હોય છે, બરાબર. COPD એટલે ક્રોનિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ પલ્મોનરી ડિઝીઝ, બરાબર. આની અંદર શું થઈ જાય છે કે લંગ્સ ડિઝીઝનું ગ્રુપ છે કે જેની અંદર આપણે જે એર ફ્લો હોય એ બ્લોક થઈ જાય, પરિણામે દર્દીને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે. આમાં 2 કન્ડિશન હોય છે, એમ્ફાઇસેમા અને ક્રોનિક બ્રોન્કાઇટિસ. બંને કન્ડિશન્સ જોવા મળે છે. ક્લિયર? ચલો આગળ. A patient with microcytic hypochromic anemia is advised to include the following in the diet. કે માઇક્રોસાઇટિક હાઇપોક્રોમિક એનિમિયાનું છે તેને કયો ડાયટ આપશું? સાઇટ્રસ ફ્લૂઇડ, સ્પ્રોટેડ પલ્સીસ, મિલ્ક પ્રોડક્ટ કે એગ્સ, બરાબર. હવે માઇક્રોસાઇટિક એટલે આયર્ન ડેફિશિયન્સી એનિમિયાની વાત થઈ રહી છે. એ શાના કારણે જોવા મળે છે કે આપણા ડાયટની અંદર આયર્ન સપ્લાય બરાબર ના હોય એના કારણે કન્ડિશન જોવા મળે છે. તો ડાયટમાં આયર્ન ડિક્રીઝ થવાના કારણે કન્ડિશન જોવા મળે છે. ક્લિયર? અને બીજા કયા કારણ હોઈ શકે? ક્રોનિક ડાયરિયા થઈ ગયા હોય, ગેસ્ટ્રેક્ટોમી હોય, વિટામિન સીની ડેફિશિયન્સી હોય ડાયટની અંદર, તો આ કન્ડિશન્સ જોવા મળતી હોય છે. ક્લિયર? હવે જો માઇક્રોસાઇટિક હાઇપોક્રોમિક એનિમિયાની અંદર કયા સાઇન જોવા મળે કે આની અંદર શું, એક તો ફિઝિકલી આપણે એક્ઝામિનેશન્સ કરીએ ને તો પેશન્ટની અંદર કન્જક્ટિવાઇટિસ હોય, ટેકીકાર્ડિયા હોય, રેસ્પિરેટરી રેટ વધી ગયેલો હોય, પછી કોલિન્કિયા. આ વારંવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે, કોલિન્કિયા, બરાબર. એટલે શું થાય? સ્પૂન શેપ નેલ્સ. ચલો આગળ જોઈએ. સ્પૂન શેપ સ્પેલ યાદ રાખજો. ધ ટોપ પ્રાયોરિટી કેર આફ્ટર નેઝલ સર્જરી. તો નેઝલ સર્જરી પછી એક ક્વેશ્ચન બાકી રહ્યો. હા, તો આ પેશન્ટની અંદર આપણે શું આપીશું? એગ આપવાનું છે. ખરાબ જવાબ રહી ગયો. ધ ટોપ પ્રાયોરિટી કેર આફ્ટર નેઝલ સર્જરી. નેઝલ સર્જરી પછી આપણે ટોપ પ્રાયોરિટી શું રહેશે? તો ખાસ કરીને ખબર જ છે. તો આની અંદર આપણે શું કરવું પડે છે? રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ અસેસ કરવાનું છે. પેશન્ટ લોંગ ટર્મ પ્રેડનિસોલોન થેરાપી શુડ. એ પેશન્ટને લોંગ ટર્મ પ્રેડનિસોલોન થેરાપી ચાલતી હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો પ્રેડનિસોલોન શું છે? એક પ્રકારનું કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ છે. શું છે? કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ અથવા સ્ટીરોઇડ હોર્મોન કે જેના જુદા જુદા પ્રકારની એલર્જી, ઇન્ફ્લામેટરી કન્ડિશન્સ હોય, ધારો કે ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર હોય, કેન્સર્સ હોય, બીજી અમુક કન્ડિશન ધારો કે એડ્રીનોકોર્ટિકલ ઇન્સફિશિયન્સી હોય, હાઈ બ્લડ કેલ્શિયમ હોય, રુમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ હોય, સ્કિનની કન્ડિશન્સ હોય, એસ્થમા, એવી કન્ડિશન્સની અંદર આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. બાય માઉથ બી આપી શકો અને ઇન્જેક્ટેબલ તરીકે પણ તમે આપી શકો છો. તો આમાં શું ધ્યાનમાં રાખશું આપણે? તો આની અંદર ખાસ આપણે શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે પ્રેડનિસોલોન ઓલવેઝ ફૂડ સાથે આપણે આપવાની છે. પ્રેડનિસોલોન વિથ ફૂડ સાથે આપવાની છે. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ લિપિડ એબનોર્માલિટી ઇઝ અ રિસ્ક ફેક્ટર ફોર અ પેરિફેરલ વાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ. કે નીચેનામાંથી કઈ લિપિડ એબનોર્માલિટીમાં પેરિફેરલ વાસ્ક્યુલર રિસ્ક રહેલું છે, બરાબર. પેરિફેરલ વાસ્ક્યુલર ડિઝીઝને આપણે શું કરીએ? જો એક્ઝામમાં પૂછે તમને પેરિફેરલ વાસ્ક્યુલર બી પૂછે અથવા ઇન્ટરમિટન્ટ ક્લાઉડિકેશન્સ, બરાબર. આ બી બંને સેમ જ છે. હવે બરાબર, એટલે ખાસ યાદ રાખજો. આની અંદર હવે શું થાય? જુઓ, આ એક સર્ક્યુલેટરી કન્ડિશન છે કે જેની અંદર જે બ્લડ વેસલ્સ હોય, બ્લડ વેસલ્સ નેરો થઈ જાય. શું થાય? બ્લડ વેસલ્સ નેરો થઈ જાય, પરિણામે બ્લડ ફ્લો ત્યાં લીમ્બની બાજુ ઘટી જતું હોય છે. કારણ કે ત્યાં શું થાય? જે ફેટી ડિપોઝિટ હોય એ જમા થઈ જાય છે આર્ટરી વોલની અંદર, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? એથેરોસ્ક્લેરોસિસ કહીએ છીએ. જે એજિંગના કારણે થાય, ડાયાબિટીસના કારણે થાય અને સ્મોકિંગના કારણે. ખાસ સ્મોકિંગ મેન એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ કોઝ છે. સ્મોકિંગ એક્ઝામમાં પૂછે તો ધ્યાન રાખજો, બરાબર. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? તો પેરિફેરલ વાસ્ક્યુલર થવા માટે જવાબ રહેશે હાઈ લેવલ ઓફ LDL, લો ડેન્સિટી કોલેસ્ટ્રોલનું લેવલ.
LDL ખરાબ છે, જ્યારે HDL સારો કોલેસ્ટ્રોલ છે. ટેકોસ્ટોમી સેક્શનિંગ ઇઝ અ ટાઈમ શુડ નોટ એક્ઝિટ. ટેકોસ્ટોમી સેક્શનિંગમાં કેટલો ટાઈમ આપણે વધારે ના લેવો જોઈએ? તો ઓબ્વિયસલી 10 સેકન્ડથી વધારે કરવું જોઈએ નહીં. ધ મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન્સ ફોલોઈંગ ઇન્ગ્વાઇનલ હર્નિયા રિપેર. કે ઇન્ગ્વાઇનલ હર્નિયા રિપેર કરવાનું હોય ત્યારે મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન્સ કઈ જોવા મળે છે? તો ઇન્ગ્વાઇનલ હર્નિયા પહેલાં તમને ખબર હોવી જોઈએ કે બરાબર ઇન્ગ્વાઇનલ હર્નિયા શું છે, કે આની અંદર શું જોવા મળે? ઇન્ગ્વાઇનલ હર્નિયાની અંદર કે જે આપણે એબ્ડોમિનલ મસલ્સની અંદર કે જે સોફ્ટ ટિશ્યુનું બલ્જ જોવા મળે, કઈ જગ્યાએ? વીક પોઈન્ટથી એબ્ડોમિનલ મસલ્સની અંદર જોવા મળતી હોય છે, જેને તમે ગ્રોઇન હર્નિયા તરીકે પણ ઓળખી શકો છો, બરાબર. અને આ જે સોફ્ટ ટિશ્યુ હોય એબ્ડોમનમાં જોવા મળે એ શાનું પાર્ટ જોવા મળતું હોય છે? તો ઇન્ટેસ્ટાઇનનું બલ્જ એક જોવા મળતું હોય છે, બરાબર. હવે ઇન્ગ્વાઇનલ હર્નિયાની અંદર કોમન આપણે જોઈએ કે એની અંદર શું જોવા મળે? જો જે કોમ્પ્લિકેશન્સ હોય એમાં એક શિરોમાં જોવા મળે, એટલે કે શિરોમાં, પછી હિમેટોમા એટલે બ્લડ સ્ક્રોટમની અંદર ફ્લૂડ જોવા મળે, શિરોમામાં હિમેટોમાં બ્લડ જોવા મળે, યુરિનરી રિટેન્શન જોવા મળે. યુરિનરી રિટેન્શન જોવા મળે તો આપણે ઇનેબિલિટી ટુ વર્ડ આપણો આન્સર રહેશે. ક્લિયર? A patient with viral hepatitis should be provided with. પેશન્ટ શાનું છે? હેપેટાઇટિસનું છે, તો એને આપણે શું આપવાનું છે? તો પેશન્ટને આપણે ઓલવેઝ હેપેટાઇટિસવાળું છે તો એને કાર્બોહાઈડ્રેટ અને હાઈ કેલરી ડાયટ આપશો. હવે જો હેપેટાઇટિસના એક્ઝામમાં પૂછે છે ટાઈપ્સ, તો હેપેટાઇટિસ એ, તો વાયરસનું નામ આવશે HAV. યાદ રાખજો, હેપેટાઇટિસ એ તો કયા રૂટથી ફેલાય છે? તો ફિકો ઓરલ રૂટ, એટલે કન્ટામિનેટેડ ફૂડ અને વોટરથી ફેલાય છે, જેને આપણે હાઇજીનથી અને વેક્સિનથી કવર કરી શકીએ છીએ, બરાબર. હેપેટાઇટિસ બી તો HBV, કે જે ઇન્ફેક્ટેડ બોડી ફ્લુઇડ્સ હોય એના દ્વારા ફેલાય છે, કે જેમાં બ્લડ સ્ક્રીનિંગ વેક્સિનેશનથી મટાડી શકીએ છીએ. હેપેટાઇટિસ સી એ આવશે HCV. HCVની અંદર સિરિંજ, બોડી ફ્લુઇડ, ઇન્ફેક્ટેડ મધર હોય HCV તો એના દ્વારા ફેલાય છે, બ્લડ સ્ક્રીનિંગથી કરી શકીએ છીએ. હેપેટાઇટિસ ડી તો HDV આવશે, બરાબર, જેની અંદર બ્લડ અને બોડી ફ્લુઇડથી આપણે એ ફેલાય છે. અને હેપેટાઇટિસ E એ ફિકો ઓરલ રૂટથી, એ અને E ફિકો ઓરલ રૂટથી ફેલાય છે. ક્લિયર? ધ મોસ્ટ પોસિબલ કોઝ ઓફ પેપ્ટિક અલ્સર. તો પેપ્ટિક અલ્સરનું પેપ્ટિક અલ્સર કયું છે? ડાયટ ઇન હાઈ ફેટ અને જેનેટિક પ્રિડોપિઝન્સ, વર્ક રિલેટેડ સ્ટ્રેસ, ઇન્ફેક્ટેડ વિથ હેલિકોબેક્ટર પાયલોરી. તો આની આપણો જવાબ રહેશે ડી. શું રહેશે? ડી. હજુ પેપ્ટિક અલ્સર એ ક્યાં જોવા મળે? સ્ટમકમાં. ડિયોડિનલ અલ્સર ઇન્ટેસ્ટાઇનના ડિયોડિનલ લેયરની અંદર જોવા મળશે. આ બંને યાદ રાખજો ખાસ કરીને. હવે પેપ્ટિક અલ્સરની અંદર બીજું એક NSAID તમે લેતા હોય, NSAID ડ્રગ્સ લેવામાં આવે તો વધારે પડતા પેપ્ટિક અલ્સર જોવા મળે. એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે, જેની અંદર બ્રુફેન, નેપ્રોક્સેમ એ બધી NSAIDની અંદર આવશે. ક્લિયર? વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ એન્ટી ટ્યુબરકલ ડ્રગ્સ કેન કોઝ ડેમેજ ટુ 8 ક્રેનિયલ નર્વ. કયા પ્રકારની ટીબી ડ્રગ્સ 8મી ક્રેનિયલ નર્વને ડેમેજ કરે છે? તો બધાને લગભગ ખબર જ હશે. તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન. તો બી આપણે એકવાર રિપીટ કરી લઈએ. જે ટીબી ડ્રગ્સ હોય એમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે, જુઓ રાઇપ્સ, બરાબર, તો રિફામ્પિસિન, રેડ ઓરેન્જ કલર, આઇસોનાઇઝાઇડ, પેરિફેરલ ન્યુરાઇટિસ, પાયરેનેજેમાઇડની અંદર યુરિક એસિડ વધી જાય, ઇથાનબ્યુટોલમાં આઈ વિઝ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ્સ, સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિનની અંદર ઓટોટોક્સિસિટી જોવા મળતી હોય છે. ક્લિયર? વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ લેબોરેટરી ફાઇન્ડિંગ્સ ટુ એલર્ટ અ નર્સ ટુ ડિટેક્ટ ડિજિટાલિસ ટોક્સિસિટી. કે ડિજિટલ ટોક્સિસિટી હોય તો આપણે શું પેશન્ટ્સની અંદર જોવા મળશે, અથવા શું એલર્ટનેસ આપણે રાખવી જોઈએ? હાઈ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ, લો સિરમ પોટેશિયમ લેવલ, લો સોડિયમ લેવલ, હાઈ સિરમ કેલ્શિયમ લેવલ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર જવાબ આવશે બી, કે લો સોડિયમ પોટેશિયમ્સ લેવલ આપણને જોવા મળશે. ક્લિયર? હવે ખાસ કરીને જે ડિજિટલ ટોક્સિસિટી ક્યારે જોવા મળે? કે તમે વધારે પડતી ડિજિટાલિસ ડ્રગ્સ લઈ લીધી હોય, અથવા ડિજિટાલિસ ડ્રગ્સ એટલે કે ડિગોક્સિન તમારે વધારે પડતી યુઝ થઈ ગઈ હોય તો આ કન્ડિશન જોવા મળે છે, બરાબર. જે ડિગોક્સિનને આપણે હાર્ટની કન્ડિશન્સમાં યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર. ખાસ કરીને એની ટોક્સિસિટીના સાઇન કયા જોવા મળે? જો નોઝિયા, વોમિટિંગ અને ટેકીકાર્ડિયા એક્ઝામમાં પૂછાય છે, બરાબર. એટલે ખાસ એ યાદ રાખજો. અને જે ડિગોક્સિન છે આનો ડીજી બાઇન્ડ આપણે એન્ટીડોટ શું આપો છો? ડીજી બાઇન્ડ એટલે કે સ્પેસિફિક એન્ટીબોડી એન્ટીજન બાઇન્ડિંગ ફ્રેગમેન્ટ, DSFAB. યાદ રાખજો, આ DSFAB એનો એન્ટીડોટ તરીકે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. એન્ટીડોટ ફોર હિપેરિનનો એન્ટીડોટ કયો છે? તો પ્રોટામાઇન સલ્ફેટ. વિટામિન કે અને વાર્ફારિન એકબીજાના છે
રેસ્પિરેટરી અસેસમેન્ટ ઓફ પેશન્ટ્સ વિથ ડાયાબિટીક કીટોએસિડિસ વિલ શો કે ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસની અંદર કયો પ્રકારનું રેસ્પિરેટરી અસેસમેન્ટ જોવા મળશે. તો ડીપ રેપિડ એસ્પિરેશન્સ વિથ લોંગ એક્સપિરેશન, શોર્ટ એક્સપિરેશન ઇન્સ્પિરેશન્સ, રેગ્યુલર ડેપ્થ ઓફ રેસ્પિરેશન્સ વિલ ફ્રિકવન્ટ પોઝ, શેલો રેસ્પિરેશન્સ અને અલ્ટરનેટિવ લોંગ એક્સપિરેશન્સ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસની અંદર ડીપ અને રેપિડ એસ્પિરેશન્સ જોવા મળશે. ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસ એક સિરિયસ ડાયાબિટીસનું કોમ્પ્લિકેશન છે કે જ્યારે આની અંદર શું થાય છે, આપણા બોડીની અંદર સૌથી વધુ પ્રમાણની અંદર કીટોન બોડી સિક્રેટ કરતી હોય અને ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ જોવા મળતું હોય ત્યારે આ કન્ડિશન જોવા મળતી હોય છે. એટલે કે આની અંદર શું આપણું બોડી પૂરતા પ્રમાણની અંદર ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી, બરાબર. અને આ કન્ડિશન ઇન્ફેક્શન તથા બીજી પણ બીમારી દ્વારા થઈ શકે છે. ક્લિયર? અને આની અંદર સ્મેલ ફ્રૂટી બ્રીથ લાઇક સ્મેલ જોવા મળે છે કીટોનની અંદર. એ એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, બરાબર. એ કીટોએસિડોસિસની અંદર શું જોવા મળે એના સિમ્ટમ્સમાં જુઓ, વારંવાર તરસ લાગવી, યુરિનેશન કરવા જવું, નોઝિયા, એબ્ડોમિનલ પેન અને ફ્રૂટી સેન્ટેડ બ્રીથ જોવા મળતો હોય, શ્વાસ એ રીતે જોવા મળતું હોય છે. ક્લિયર? વધારે જવું નહીં ને કંઈ વિડીયો બહુ લાંબો થઈ જશે. નોન સ્ટીરોઇડ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ્સ આર બેસ્ટ એડમિનિસ્ટર. એનેસ્થેટિક ડ્રગ્સ આપણે ક્યારે આપવાની હોય છે? તો શેની સાથે આપશો? હંમેશા વિથ ફૂડ સાથે આપવાનું હોય છે. એનેસ્થેટિક ડ્રગ્સ કયા કયા છે? ઇબુપ્રોફેન, નેપ્રોક્સેમ, ડાયક્લોફિનેક, ઇટોરોક્સિકોપ, મિફેનેમિક એસિડને. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કોમ્પ્લિકેશન્સ ધ નર્સ હેઝ ટુ વોચ ઇન પેશન્ટ આફ્ટર સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા. સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા આપ્યા પછી કયા પ્રકારના કોમ્પ્લિકેશન જોવા મળશે? કન્વલ્સન્સ, કાર્ડિયાક એરેસ્ટ, કે રિનલ ફેલિયર, કે રેસ્પિરેટરી પેરાલિસિસ. તો આની અંદર આપણે શું જવાબ આવે કે સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા આપ્યા પછી રેસ્પિરેટરી પેરાલિસિસ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. ક્લિયર? એ સિસ્ટિક ડિજનરેશન્સ ઓફ કોરિયોનિક વિલાયનું એ સિસ્ટિક ડિજનરેશન જોવા મળે તેને આપણે શું કહીએ છીએ? સ્યુડોસાઇસિસ, હાઇડ્રેટિવ ફોર્મ મોલ, હાઇપરઇમેસિસ ગ્રેવિડમ કે એન્ડોમેટ્રાઇટિસ. તો આની અંદર આપણે શું જવાબ આવશે? હાઇડ્રેટિવ ફોર્મ મોલ. જો હાઇડ્રેટિવ ફોર્મ મોલ આ શું છે કે આની અંદર કે યુટ્રસની અંદર ગ્રોથ અથવા માસ જોવા મળે છે કે પ્રેગ્નન્સીની શરૂઆતની અંદર આ જોવા મળતું હોય છે, બરાબર. અને મોલાર પ્રેગ્નન્સી તરીકે પણ આપણે આને ઓળખીએ છીએ. આ નોન કેન્સરસ ટ્યુમર આની અંદર ડેવલપ થાય છે. આની અંદર કોઈપણ જાતની એમ્બ્રિયો અથવા પ્લેસેન્ટલ ટિશ્યુ હોતા નથી. ક્લિયર? સ્યુડોસાઇસી એટલે શું કે ફોલ્સ પ્રેગ્નન્સી. શું આવશે? ફોલ્સ પ્રેગ્નન્સી. હાઇપરઇમેસિસ ગ્રેવિડમ એટલે કે એસસીજીના વધારે પડતા સ્ત્રાવના કારણે વધારે પડતી વોમિટિંગ થવી જોઈએ. જનરલી 20 વીક પછી જોવા વધારે મળે છે. એસિડ મીડિયમ ઓફ વજાઇનલ ઇઝ મેન્ટેન બાય. વજાઇનાનું એસિડ મીડિયમ કઈ રીતે મેન્ટેન થાય છે? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ રહેશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે ડોડેલિન બેસિલસ મારફતે મેન્ટેન થાય છે. કુમ ટેસ્ટ ઇઝ કેરીડ આઉટ ફોર. કુમ ટેસ્ટ શેના માટે આપણે કરીએ છીએ? હવે જો આની અંદર બે પ્રકારના કુમ ટેસ્ટ હોય, બરાબર. એક ડાયરેક્ટ કુમ ટેસ્ટ અને બીજો ઇનડાયરેક્ટ કુમ ટેસ્ટ, બરાબર. હવે આને તમે બીજો એજીટી તરીકે પણ ઓળખી શકો. યાદ રાખજો, આ આઈએમપી છે. એન્ટી ગ્લોબ્યુલિન ટેસ્ટ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ કે આની અંદર ઇમ્યુનોહિમેટોલોજી માટે આપણે આ ટેસ્ટ કરાવતા હોઈએ છીએ. કે ડાયરેક્ટ કુમ ટેસ્ટ આપણે શેના માટે કરીએ છીએ? કે જે આરબીસી હોય એ આરબીસીના સરફેસ માટે આપણે કરતા હોઈએ છીએ. કારણ કે શું થઈ જાય છે, અમુક વાર આરબીસીની રેડ આરબીસી જે આરબીસીઓ ડિસ્ટ્રોય થઈ જતા હોય, પરિણામે એનિમિયા જોવા મળતો હોય છે. એટલે ડાયરેક્ટ માટે આપણે એનિમિયા માટે કરાવતા હોઈએ છીએ. જ્યારે જે ઇનડાયરેક્ટ છે એ પ્રેગ્નન્સી માટે ખાસ કરીને આપણે કરાવતા હોઈએ છીએ. પ્રેગ્નન્સીની અંદર ઇનડાયરેક્ટ એનિમિયા એટલે કે પ્રીનેટલ ટેસ્ટિંગ કરવાનું હોય પ્રેગ્નન્ટ વુમનનું ત્યારે પણ આપણે કરતા હોઈએ. બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરવાનું ત્યારે પણ આ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે જ્યારે ઇનડાયરેક્ટ કુમ ટેસ્ટ છે ને એ શું ડિટેક્ટ કરશે કે જે આરબીસીની અંદર જે ફોરેન આરબીસી હોય એમાં એન્ટીબોડી ડિટેક્ટ કરવા માટે આપણે આ કરતા હોઈએ છીએ. તો એની અંદર આપણો શું જવાબ રહેશે? જવાબ રહેશે ડિટેક્ટ એન્ટીબોડી અગેન્સ્ટ રેડ સેલ્સ ઓફ RH બેબી ઓર નેગેટિવ, બરાબર. એટલે કુમ ટેસ્ટની અંદર જે પ્રીનેટલ આપણે કરાવીએ એ યાદ રાખજો ઇનડાયરેક્ટ આવશે. જે સ્પેસિફિક પૂછે ઇનડાયરેક્ટ, ડાયરેક્ટ તો સીધી આપણે આરબીસી માટે, જ્યારે મધર્સ માટે પ્રીનેટલ માટે આપણે ઇનડાયરેક્ટ કરાવતા હોઈએ છીએ. ધ કમ્પોનન્ટ ઓફ ધ બાયસેપ સ્કોર ઇન્ક્લુડ ઓફ ધ ફોલોઈંગ. તો બાયસેપ સ્કોરમાં શું હશે અને શું જોવા નહીં મળે? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે જો બાયસેપ સ્કોર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો આની અંદર કોન્ટ્રાક્શન આવશે નહીં. હવે જો આની અંદર શું આવશે? એક તો ડાયલેટેશન, સર્વાઇકલ ડાયલેટેશન આવશે, એફેસમેન્ટ આવશે, બેબીનું સ્ટેશન આવશે, પછી કોન્સ્ટિટન્સી આવશે અને પોઝિશન્સ. આ 5 વસ્તુ આની અંદર ઇન્ક્લુડ થાય છે. યાદ રાખજો. ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ફોર એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ મોર્ફિન સલ્ફેટ ટુ મધર ડ્યુરિંગ લેબર ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ. કે લેબરની અંદર મધર જ્યારે લેબરમાં હોય ત્યારે આપણે
મોર્ફિન સલ્ફેટ આપીએ તો કયું રિસ્ક રહેલું છે? ઇન્ક્રીઝ ધ મધર્સ બ્લડ પ્રેશર, પ્રોલોંગ ધ બ્લીડિંગ ટાઈમ, ડિપ્રેસ ધ ફિટલ રેસ્પિરેટરી સેન્ટર, પ્રોલોંગ ધ સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ લેબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે સી, કે રેસ્પિરેટરી સેન્ટર જે ફિટલનું હોય એ ડિપ્રેસ થવાની શક્યતા રહેલી છે. મોર્ફિન શું છે? એક ઓપોઇડ એનાલ્જેસિક છે. શું છે? એ ઓપોઇડ એનાલ્જેસિક, જેને આપણે મોડરેટ અથવા સિવિયર પેન હોય એને રિલીવ કરવા માટે આપણે આપતા હોઈએ છીએ. ખાસ કરીને આની અંદર શું હોય કે આ જે બ્રેન્સની અંદર ચેન્જિંગ લાવે છે, જેના પરિણામે આપણે પેન્સમાં રાહત મળી જતી હોય છે. ક્લિયર? વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ વિટામિન ડેફિશિયન્સી એસોસિએટેડ વિથ ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ઓફ કોન્જિનેટલ માલફોર્મેશન્સ? તો કયા વિટામિન્સની ઉણપથી કોન્જિનેટલ માલફોર્મેશન્સ થવાની શક્યતા વધી જાય છે? તો ફોલિક એસિડ. બરાબર, જેના કારણે ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ થાય છે. જે બધા ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ હોય તો વારંવાર થતું હોય તો એના પછી જ્યારે પ્રેગ્નન્સી પ્લાન કરવાની હોય એના અગાઉથી ફોલિક એસિડ સ્ટાર્ટ કરવાની હોય છે. A well fitting presenting part is essential while performing artificial rupture of membrane. કે જ્યારે આપણે આર્ટિફિશિયલ રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન્સ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે ખાસ કયા પાર્ટ્સનું પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટનું અસેસમેન્ટ કરવું જોઈએ? તો કેમ કરીએ છીએ? શાના માટે કરીએ છીએ? પ્રિવેન્ટ કોલ્ડ પ્રોલેપ્સ, એન્શ્યોર પ્રોગ્રેસ ઓફ લેબર, ટુ રૂલ આઉટ ધ સીપીડી, સ્ટિમ્યુલેટ ધ કોન્ટ્રાક્શન્સ. તો આની અંદર આપણે શું આવશે? એ કરવાનું મેઇન કારણ છે કે કોલ્ડ પ્રોલેપ્સને આપણે પ્રિવેન્ટ કરવાનું છે. ધ યુનિટ ઇઝ વલ્નરેબલ હાઇપોથર્મિયા ડ્યુ ટુ, એ યુનિટની અંદર હાઇપોથર્મિયા જોવા મળે છે. કેમ કે યુનિટની અંદર શું હોય છે કે જે હાઇપોથેલેમસ હોય છે એ હાઇપોથેલેમસ ઇમેચ્યોર હોય છે, પરિણામે હાઇપોથર્મિયાની કન્ડિશન જોવા મળે છે. હવે હાઇપોથર્મિયાથી બચાવવા માટે જો બેબીને પહેલાં 2 વોર્મ ટોવેલી એનાથી ડ્રાય કરી દેવાનું હોય છે. હેડ અને જે પેરિફેરલ એક્ટિવિટી હેડ હોય, હેન્ડ હોય, એના આપણે શું કરીએ છીએ? કવર કરી નાખવાના હોય છે. બેબીને રેડિયન્ટ વોર્મરમાં રાખવાનું હોય છે. બેબીને કેએમસી આપવાની હોય છે. ક્લિયર? અને 35.5 કરતાં ટેમ્પરેચર ઘટે એટલે આપણે હાઇપોથર્મિયાની કન્ડિશનમાં બેબી કહેવાય છે. ક્લિયર? ધ બેબી ફ્રેન્ડલી હોસ્પિટલ ઇનિશિયેટિવ વોઝ ફોર્મ બાય. બેબી ફ્રેન્ડલી હોસ્પિટલ ઇનિશિયેટિવ કેમ ચાલુ કરવામાં આવી હતી? આ તમારો એક ક્વેશ્ચન છે. BFHI ક્યારે સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યું ઇન્ડિયાની અંદર? બરાબર. તો BFHI સ્ટાર્ટ કરવાનો મુખ્ય હેતુ શું હતો? કે એક તો બોટલ ફીડિંગ બંધ કરવાનો, બરાબર, અને બ્રેસ્ટ ફીડિંગને પ્રમોટ કરવાનો મુખ્ય હેતુ હતો. બરાબર. ધ રિસ્ક ઓફ ડેવલપિંગ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ કેન બી રિડ્યુસ્ડ બાય, કે જો ઓસ્ટિયોપોરોસિસનું રિસ્ક આપણે કઈ રીતે ઓછું કરી શકીએ? તો ઓસ્ટિયોપોરોસિસ શું છે પહેલાં એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો ઓસ્ટિયોપોરોસિસની અંદર શું થાય છે કે જે આપણા બોન્સ હોય એ બોન્સની અંદર વીક અને બ્રિટલ બોન્સ જોવા મળે છે. બરાબર, કે જેના કારણે બોનની અંદર બોડી શું કરે છે કે જે નવા રિપ્લેસ બોનની અંદર સતત એબ્સોર્પ્શન્સ કરતી હોય છે, પરિણામે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ જોવા મળતું હોય છે. ક્લિયર? તો ઓસ્ટિયોપોરોસિસની અંદર ફ્રેક્ચર થવાના ચાન્સીસ વધારે છે, અને ખાસ કરીને મેનોપોઝ વુમનની અંદર સૌથી વધારે જોવા મળે છે. એટલે આની અંદર આપણે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી વધારીએ તો ઓસ્ટિયોપોરોસિસનું રિસ્ક ઘટાડી શકીએ છીએ. ધ પ્રાયોરિટી નર્સિંગ અસેસમેન્ટ ઓફ પેશન્ટ્સ ઓન રિસેપ્શન્સ ઓન રિકવરી રૂમ, કે રિકવરી રૂમની અંદર જ્યારે પેશન્ટ્સ આવે તેની નર્સિંગ અસેસમેન્ટ શું કરવું જોઈએ? પ્રાયોરિટી શું આપશો? તો assess client need for oxygen, checking the gag reflexes, assess the vital sign. તો એરવે પેટન્સી, જ્યારે રિકવરી રૂમમાં આવે ત્યારે આપણે શું કરશું? પેટન્સી એરવેની ચેક કરીશું. પેશન્ટ વિથ ફ્રેક્ચર ફીમર ઇઝ એટ રિસ્ક ઓફ ડેવલપિંગ ફેટ એમ્બોલન્સ. તો શાના માટે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીશું? ઓલિગુરિયા, કન્ફ્યુઝન્સ, ડિસ્નિયા કે પેટેચી? તો જો ફેટ એમ્બોલિઝમ્સની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? પેટેચી. હવે જો ઓલિગુરિયાની અંદર શું આવશે? બરાબર, ઓલિગુરિયાની અંદર જ્યારે આપણો યુરિન આઉટપુટ ઓછો થઈ જાય, બરાબર, યુરિન આઉટપુટ જનરલી થઈ જાય એના આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. ખાસ કરીને આ સારું ફેટ એમ્બોલિઝમ સિન્ડ્રોમનું સાઇન જ છે. બીજું કન્ફ્યુઝન્સ તમને ખબર હોય છે કે આની અંદર કન્ફ્યુઝન એકદમ રેસ્ટલેસનેસ કન્ડિશન બ્રેનને ઇફેક્ટ કરતી હોય છે, એટલે મેન્ટલ સ્ટેટસ શું થઈ જાય આમાં અલ્ટર જોવા મળતી હોય છે. ડિસ્ની એટલે શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ જોવા મળે. અને પેટેચી એટલે શું હોય કે જે આપણી સ્કિન હોય, સ્કિન ઉપર સ્મોલ રેડ કલરના અને પર્પલ સ્પોટ જોવા મળે છે. કેવા? પર્પલ સ્પોટ એની ઉપર જોવા મળતા હોય છે. જે શેના કારણે જોવા મળે છે? કે આપણે બ્લડ વેસલ્સ જે હોય એનું બર્સ્ટિંગ થાય એના કારણે આ જોવા મળે છે. અને પેટેચી ક્લાસિકલ સાઇન છે ફેટ એમ્બોલિઝમ્સનું. યાદ રાખજો, ફેટ એમ્બોલિઝમનું ક્લાસિકલ સાઇન પેટેચી છે. ક્લિયર? ફ્લાઇટ ઓફ આઈડિયા રિફર્સ ટુ, ફ્લાઇટ ઓફ આઈડિયા તમે કોને કહીશો? કે
ખબર છે કે એક આઈડિયાથી બીજી આઈડિયાએ જવાનું, રેપિડ ટ્રાન્સમિશન ઓફ ટોપિક ટુ ટોપિક, એને શું કહીએ છીએ આપણે? ફ્લાઇટ ઓફ આઈડિયા. એલ્યુસિનેશન્સ એન્ડ સોશિયલ બિહેવિયર આર ટિપિકલ સિમ્ટમ્સ ઓફ. એલ્યુસિનેશન અને સોશિયલ બિહેવિયર નીચેનામાંથી કયા સ્કિઝોફ્રેનિયામાં જોવા મળે છે? તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે અનડિફરન્શિએટ સ્કિઝોફ્રેનિયા. હવે જો પેરાનોઇડ સ્કિઝોફ્રેનિયા એ સ્કિઝોફ્રેનિયાનો પ્રકાર છે. આની અંદર ખાસ કરીને શું જોવા મળે? યાદ રાખજો, ડિલ્યુઝન એટલે કે ફોલ્સ બિલીફ. હેલ્યુસિનેશન જોવા મળે જેની અંદર શું આવશે? ફોલ્સ પરસેપ્શન્સ. આ બંને યાદ રાખજો, બરાબર. હવે આની અંદર ખાસ કરીને જે પેરાનોઇડની અંદર કયું હેલ્યુસિનેશન જોવા મળે? ઓડિટરી હેલ્યુસિનેશન જોવા મળે, બરાબર. અને પછી હવે ડિસઓર્ગેનાઇઝ ટાઈપ ઓફ સ્કિઝોફ્રેનિયાની અંદર શું જોવા મળશે? કે આની અંદર જેની સ્પીચ અને બિહેવિયર હોય, આમાં સ્પીચ અને બિહેવિયરની અંદર ડિસઓર્ગેનાઇઝેશન જોવા મળશે, બરાબર. એટલે આવું પેશન્ટ કેવું કરશે? કે જેના થોટ્સ હોય ઇનકોહરન્ટ હોય, કોઈ સુસંગત હોતા નથી, બરાબર. ડેલી એક્ટિવિટી પેશન્ટ્સ ના કરી શકે, ઇરેટિક બિહેવિયર જોવા મળે છે, બરાબર. હવે થર્ડ છે કેટાટોનિક સ્કિઝોફ્રેનિયા. તો કેટાટોનિકની અંદર શું આવશે? એકદમ આ મોટર આની અંદર મોટર ડિસ્ટર્બન્સ જોવા મળશે. શું જોવા મળશે? મોટર ડિસ્ટર્બન્સ જોવા મળશે. આ અનયુઝ્યુઅલ પોસ્ચર આની અંદર જોવા મળશે, રિજિડિટી જોવા મળશે, પેશન્ટ રિપીટેટિવ મૂવમેન્ટ કરશે, બરાબર. આમાં જ્યારે એલ્યુસિનેશન પણ જોવા મળતું હોય છે, પણ સ્પેસિફિક એટલું હોતું નથી. અનડિફરન્શિએટ સ્કિઝોફ્રેનિયાની અંદર શું જોવા મળે છે? કે આ મિક્સ સિમ્ટમ્સ આની અંદર જોવા મળે છે, જુદા જુદા કેટેગરીના, જેની અંદર એલ્યુસિનેશન, ડેલ્યુઝન જોવા મળે, પણ એની સાથે સાથે બીજા સિમ્ટમ્સ પણ જોવા મળતા હોય છે, જેવા કે આ બિહેવિયર ને બધા, બરાબર. એટલે આપણો જવાબ રહેશે ડી. વેન અ ક્લાયન્ટ રિક્વાયર્ડ ઇન્ક્રીઝલી લાર્જ ડોઝ ટુ બ્રેન લાર્જ ડોઝ ટુ ઓબ્ટેન ધ ડિઝાયર ઇફેક્ટ ઓફ ડ્રગ્સ, ઇટ્સ રિફર્સ ટુ એસ. કે જ્યારે પેશન્ટ્સને આપણે લાર્જ ડોઝની અંદર જે ડ્રગ્સનો ડોઝ હોય એની ડિઝાયર ઇફેક્ટ વધારીએ તો એને શું કહેવાય? ટોલરન્સ, ડિપેન્ડન્સ, હેબિચ્યુએશન્સ કે પછી એડિક્શન્સ. જો આ બી એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ટોલરન્સ, બરાબર. ટોલરન્સ ક્યારે આવે? કે પેશન્ટ્સની અંદર તમે પેશન્ટનો જે રિસ્પોન્સ હોય એ ઘટી ગયો હોય અને હાયર ડોઝ આપણે આપીએ તો ટોલરન્સની કન્ડિશન જોવા મળે છે. ડિપેન્ડન્સની અંદર શું હશે? કે ફિઝિકલ ડિપેન્ડન્સ થઈ જાય, કે કોઈ ડ્રગ્સ ચાલતી હોય નોર્મલી એના વગર ચાલે નહીં, જ્યારે પેશન્ટ્સ બંધ કરે ત્યારે એની અંદર વિથડ્રોઅલ સિમ્ટમ્સ જોવા મળતા હોય છે, બરાબર. અને હેબિચ્યુએશન્સ શું હોય? કે પેશન્ટ્સને વારંવાર એ સબસ્ટન્સ લેવું જ પડે, એના વગર એને ચાલતું ના હોય, બરાબર. અને ફિઝિકલ ડિપેન્ડન્સ થઈ જતું હોય એના ઉપર, અને ઘણીવાર તો ઇમોશનલ થઈ જાય અને સાયકોલોજીકલ પણ જોવા મળતું હોય છે. એડિક્શન્સની અંદર પણ એવું જ આવશે કે ફિઝિકલ ડિપેન્ડન્સ જ હોય, બરાબર. આની અંદર શું હોય છે? કે ડ્રગ્સ સિકિંગ બિહેવિયર ખાસ કરીને જોવા મળતું હોય છે. અને તમે શોર્ટમાં કહો તો ટોલરન્સમાં શું હોય? કે હાયર ડોઝની સેમ ઇફેક્ટ આવે, બરાબર. પેશન્ટને હાયર ડોઝની જરૂર હોય સેમ ઇફેક્ટ માટે, ટોલરન્સ યાદ રાખવાનું, હાયર ડોઝ. ડિપેન્ડન્સની અંદર શું આવશે? કે ડ્રગનું ફિઝિકલ રિલાયન્સ જોવા મળે. અને હેબિચ્યુએશન્સની શું હોય? કે ભાઈ ઇમોશનલ અને સાયકોલોજીકલ રિલાયન્સ જોવા મળતું હોય છે, બરાબર. યાદ રાખજો, ડિપેન્ડન્સમાં ફિઝિકલ જોવા મળે, જ્યારે હેબિચ્યુઅલમાં ઇમોશનલ સાયકોલોજીકલ જોવા મળે. વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ જરૂર કરજો. ચલો મળીએ કાલે નેક્સ્ટ પાર્ટની અંદર. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ.